Yes, hello everyone. Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Nialana Naushin, the Idea and Innovation Lead for Startup Chattogram, and I'm very excited to welcome you all to the two-day series webinar, Deep Dive into Entrepreneurial Society, hosted by Startup Chattogram, YY Ventures, and Impact Hub Dhaka. So this event will be basically focusing on fabricating a strong ecosystem of entrepreneurs in Chattogram. So Startup Chattogram has the aim of creating an accelerator and its accompanying ecosystem of entrepreneurs. And it aims to provide entrepreneurship resources as well as connecting the youth entrepreneurs and young professionals with the local and the global network for fostering their growth. And our focus is basically to mentor and to empower the local startups which are based in Chittagong. And we also have YY Venture as our organizing member. So Mr. Tanzim Noor, he is the program lead of YY Venture. Could you please speak about your organization? Thank you. So basically, YY Ventures is a social business impact investment organization. We try to back social businesses with incubation support, investment, and capital raising, all sorts of those facilities. We also run incubation cohorts of our own in partnership with the Netherlands Enterprise Agency. And we also have a few partnerships running about incubation cohorts with UNDP as well. So we're trying to create the new breed of social businesses and social enterprises in Bangladesh, and that's our aim. So we can build a world of 3 zeros: zero carbon emission, zero unemployment, and zero. Hello? I'm sorry, I'm logged in from 2 accounts, so I got a little confused. So zero carbon emissions, zero poverty, and zero unemployment. So that's basically our goal, and we're trying to gather all of these social enterprises and impact entrepreneurs with the help of partners like Startup Chattogram from all districts, so that we can create a Bangladesh where everyone thrives and poverty just eradicates itself. So that's basically what YY Ventures does, and yeah, over to you. Yes, thank you, Mr. Tanzim Noor. Now we can have Ms. Lamia Hafiz. She is the community lead of Impact Hub Dhaka. Thank you, Liana. So Impact Hub Dhaka is an innovation lab and an inspiring space. We're a locally rooted and globally connected community, and our community is part of the fast-growing global Impact Hub network of impact entrepreneurs and innovators with more than 17,000 members in all over the world. With over 100, spread over 100 cities. Globally, we offer our members a unique ecosystem of resources, collaborative spaces, entrepreneurial communities, and capacity building programs. Together, we promise to inspire you, connect you, and with the global ecosystem and enable impact. Thank you. Okay. Thank you, Ms. Lamia Hafiz. So the webinar that we will be having today will be conducted by industry experts, and it will assist the enthusiastic minds to start off their endeavor for the dynamic entrepreneurial experience. And the webinar will be having a combination of 3 particular sessions and panel discussions. And we have a really inspiring line of speakers, and I myself am looking forward to the further sessions. So let me begin today's webinar by inviting Mr. A.B. Blah, the first Secretary of Embassy of Netherlands, and Mr. Tazin Shadid, the CEO of YY Ventures, to speak about social business and its importance in today's era. So Mr. A.B. Blah. Thank you very much. Yes. Distinguished guests, dear entrepreneurs, ladies and gentlemen, it's a great pleasure and honor to be here today. My name is Bas Blauw. I'm a first secretary for the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Dhaka, but currently relocated in the Netherlands, and I hope to return to Dhaka in October. First of all, my thanks go out to the YY team, to Impact Hub Dhaka, and to Startup Chattogram. Your resilience, your creativity, and your energy must have been in overdrive for a while now, despite all the challenges and difficulties, and I can only say keep up the good work. I was really excited to learn about the regional activation with Startup Chattogram and Impact Hub Dhaka and Chittagong. And I'm really happy that today's session on social business, entrepreneurship, and impact can take place online. Thanks to all the virtual participants also for being here today. I think we have a large list of people. The Netherlands has been a development partner of Bangladesh since the independence,
and as Bangladesh's development is rapidly progressing, our relationship will start to focus more on mutual trade and investment. In the transition, fostering sustainable private sector growth is a key priority. Part of that is entrepreneurship, particularly because we believe that the resilience and the innovative strength of young, bright people is the key towards sustainable and prosperous societies. Now, today, I would like to say a few words on the importance of social business. But let me start with COVID-19. We are all in a situation that is unprecedented for all of us. The pandemic has put a lot of pressure on the global economy, including on the Netherlands and Bangladesh. I spent March to July in Bangladesh from the lockdown till I had to leave. And I'm now in the Netherlands, where yesterday the budget was presented for the next financial year here. And what I found interesting was that the government said, well, this is the budget, but really, we just don't really know what COVID will do next year. We just don't really know. In my language, we have a saying that goes a little bit like this. Under pressure, everything becomes liquid. And it might not translate very well, but I think you get the point. Normal rules don't apply in crisis times. External shocks, they force us to think outside of the box, to think of new solutions, to dream bolder, to aspire to greater heights. And I think that in some ways, 2020 could be a turning point towards more social and more inclusive ways of doing business. Because one thing is certain, COVID-19 gives us a unique opportunity to rethink the way we do business. Because business as usual is not enough. We have to do more to ensure a better world for generations to come. And with social business as a tool from within society, we can build back better in green and inclusive ways. And today we plant the seeds for the decade ahead. Bangladesh, I think, is lucky because in Bangladesh there's no shortage of bright minds. And I know I'm talking to a lot of them right now. Who are the ones able to make an opportunity out of this crisis, to boost social progress, to diversify, and to increase productivity in a sustainable way. So I'm very excited to learn about your ideas, your views, and your proposals, because I believe that every single one of you holds the key to uplifting society as a whole. And that's what I'm expecting to hear and see today and the upcoming periods. Ideas that a civil servant like me cannot think of. Ideas that are outside of the norms and ideas that combine profit and social impact. So I hope you can all stay positive despite all adversity. I look forward to learning about your views, and I wish you all the best for the regional activation. The energy is spreading throughout the country. I feel it even from here in the Netherlands. I wish you all the best today and beyond, and hopefully we can meet in person in the near future. Thank you. Thank you, Mr. Abibullah, for sharing the kind words and for inspiring the youth entrepreneurs. And now can we have Mr. Kazim Shadid? Yep. Thank you, Bas, and thank you, Startup Chattogram, and then YY Ventures and Impact Hub Dhaka. It's great to be here, although I would have loved to be in Chittagong because that is my birthplace, and I was really looking forward to it, and then hoping if somehow we can arrange it in person. But COVID-19 has changed all our plans, but we have to move on and then can adjust to the new normal. So at least it's good to see everyone online who joined. Thanks for joining us. I hope this will be a good start of spreading the idea of social business to rest of the country, because as Tanzim mentioned, YY Ventures focuses on building and then accelerating and investing in social businesses. We hear a lot about startups these days and innovation and all of it, but when it comes to social business, we don't hear much. But I think COVID-19, as Bas mentioned, has brought it to the forefront again, the need for the basic necessities, the need for being socially conscious, and we are always looking for socially conscious entrepreneurs who want to build social businesses that solve real problems in our society, like poverty, unemployment, carbon emission, things like that, which aligns with our vision of the world of 3 zeros as envisioned by Dr. Yunus. So it's really great that we can have these sessions online.
And I'm looking forward to the next couple of days where participants will learn more about like how can they grow their business, how can they bring their socially conscious ideas into a social business. And one of my ask to the team would be to kind of check out our incubation program that we are hosting in partnership with the Netherlands Enterprise Agency and the Embassy of the Netherlands, because within this program, in the next 3 years, we are going to incubate about 60 startups who are solving different social issues. So if you are one of those entrepreneurs, check out our current cohort, which is upcoming. I think like Tanzim, we have still a couple of days where they can apply, right? So yeah, check out the application process. If you think it's a good fit, come and join us. It's usually a very fun 4 months where you get to learn about all the aspects of building a business. And then on top of that, you get all sort of support from mentoring to office space to setting up the business and finally towards investments also. So with that, I'll hand it over. And again, like, thank you all for taking your time and joining us. Thank you, Mr. Tanzim, for sharing the words, and also about the incubation that you've been talking about. We would be sending the links regarding the intakes to all the participants who are here with us today. So that would be helpful. And now we have Mr. Arafatul Islam Akib. He is the founder of Startup Chattogram, and I would request him to come and to share a few words with us. Thank you so much, Nilana. Hello, everyone. Before I starting, I share our organization overview video, just within a few seconds. Sound কি আসতেছে? Yeah. So this is called Startup Chattogram. Thank you so much for everyone joining here. Niyalana. Yes, thank you, Akib, for sharing the video. And if you guys have any other queries, then please do check us out on Facebook. And we also have a website. We will be sending the link in the chat box. Now, can we have Mr. Tanzim Noor, program lead for YY Ventures? Right. Thank you, Ilana. So I'm just going to share a small presentation. Since we were talking about the startup ecosystem and the entrepreneurial society, I think it's very important for everyone to understand how this entire ecosystem works and what is the current standing of Bangladesh. আমি বাংলায় বলি, হ্যাঁ, আমরা তো এখন সবাই নিজেরাই। So basically আমাদের হচ্ছে গিয়ে
কিভাবে আমাদের ইকোসিস্টেমটা আসলে কাজ করছে এবং ইকোসিস্টেমে কোন কোন এন্টিটিরা আছে এবং কারা কি করছেন, এটা নিয়ে ছোট্ট একটা আমি প্রেজেন্টেশন শেয়ার করবো। ভেরি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি একদম বেসিক ভাবে রেখেছি সবকিছু যেন আমাদের সবার বুঝতে সুবিধা হয়। জাস্ট একটু স্ক্রিনটা দেখা গেলে আমাকে একটু কাইন্ডলি থামস আপ দিলেই হবে। যাদের যাদের ভিডিও অন আছে তাদের থামস আপ দিলেই হবে, তখন আমি স্ক্রিনটা শেয়ার দিব। হ্যাঁ, ওকে। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, পারফেক্ট দেখা যাচ্ছে। ওকে, গ্রেট। সো বেসিক্যালি এটা আমার একটা ফেভারিট কোট অ্যাবাউট এন্টারপ্রেনিউরশিপ, যে what is an entrepreneur? An entrepreneur is a man with no fixed wage. He bears the risk of liberty and thrives in tough conditions. তো এটা থেকে আসলে আমার যেটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যে আমরা যতজনই আসলে এন্টারপ্রেনিউরশিপ সোসাইটিতে আছি, আমরা এন্টারপ্রেনিউরশিপ নিয়ে কাজ করছি, বি ইট স্টার্টআপ চট্টগ্রাম বা ভেঞ্চার্স বা গোষ্ঠী, আমরা কিন্তু আসলেই একটা রিস্কের উপরে সবসময় কাজ করি। নিজের পছন্দটা নিয়ে আসলে আমরা চেস করতে পছন্দ করি, নিজের প্যাশন নিয়ে, যেটা নিয়ে আমার আকিবের সাথেও কথা হচ্ছিল, যে why do we do this? It's because of our passion towards entrepreneurship and helping people and creating change in the society. Be it এটা আমাদের social entrepreneurship, be it আমাদের startup. Startups are also solving everyday problems from day to day, as we see. So ছোট্ট একটা জিনিস, what is an ecosystem? ইকোসিস্টেম নিয়ে যদি আমি আসলে একটা প্রেজেন্টেশন দিতে হয়, এটা মোটামুটি সারাদিন লেগে যেতে পারে, বাট আমি অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ পসিবল একটা ছোট্ট এক্সাম্পল শেয়ার করবো সবার সাথে উইথ দিস ডায়াগ্রাম। আমরা মোটামুটি সবাই কিন্তু ক্রিকেট দেখি। তো ক্রিকেট থেকে আমরা কি কি জানি, যে সেন্টারে আমাদের যেই ক্যারেক্টারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমাদের ক্রিকেট প্লেয়ার। এটা হচ্ছে আমাদের এন্টারপ্রেনিউরস, আমরা যারা স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে আছি। এই ক্রিকেট প্লেয়ার দিয়ে কিন্তু শুধু আমাদের সব ইন্টারন্যাশনাল গেমস, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাথলেটিক্স কমিটি, বোর্ড সবকিছু হয় না, শুধুমাত্র ক্রিকেট প্লেয়ার দিয়ে হয় না। ক্রিকেট প্লেয়ারের পিছনে ব্যাকিং দেওয়ার জন্য আরো 5 ধরনের লোক থাকে। ফার্স্ট যদি আমরা রাইট কর্নারে দেখি, স্যুট পরা একটা লোককে দেখা যাচ্ছে, এই লোকটা হচ্ছে আমার বিসিবি। এই বোর্ড যদি না থাকতো, সকল প্রকারের নিয়ম নীতি, তারপর হচ্ছে গিয়ে আমাদের ফান্ডিং, আমাদের কিভাবে কি প্ল্যানিং হবে, কোন দেশের সাথে আমরা কবে খেলবো, স্কেডিউলিং, কি কি নিয়মে খেলবো, এক একটা ক্রিকেট প্লেয়ারের কি কি সুবিধা পাওয়ার কথা, এগুলো এনশিওর করার জন্য আমাদের থাকে বোর্ড। অ্যান্ড দেন উই হ্যাভ, নিচে যদি আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডে কর্নারে দেখি, একটা পুলিশম্যানের লোগো দেওয়া। এটা আসলে আমাদের সিকিউরিটি পার্সোনাল বা আমাদের প্রোটেকশন এনশিওর করার জন্য কারা কারা আছে। এটা রেগুলেটরি বডি হইতে পারে, এটা হতে পারে হচ্ছে গিয়ে এমন কেউ যে আপনাকে আসলে আগলে ধরে রাখবে, আপনার স্টার্টআপটাকে সাপোর্ট দিবে যখন আসলে স্টার্টআপে কোনো ফান্ড নেই, চলতে পারছে না, তখন লাস্ট মোমেন্টে আপনাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য একটা লোক থাকে। অ্যান্ড দেন উই হ্যাভ ডক্টরের যে লোগোটা, সেটা হচ্ছে আমাদের ফিজিশিয়ান। একটা ফিজিশিয়ান যদি না থাকে, প্লেয়ারদের হেলথ এনশিওর কে করবে? প্লেয়ারদেরকে আসলে দেখবে কি হয়, যে প্লেয়াররা কি সব নিউট্রিশন প্রতিদিন ঠিক মতন পাচ্ছে নাকি, তারা যদি ইনজুরি হয় তাদেরকে ঠিক করার জন্য কে থাকবে? অ্যাট দ্য সেম টাইম করে একদম লেফট কর্নারে, আপার লেফট কর্নারে যাকে দেখা যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমাদের ফ্যান। একটা ফ্যান যদি আমাকে প্রতিদিন ইন্সপায়ার না করে, একটা ফ্যান যদি আমাকে যদি অ্যাপ্রিসিয়েট করার জন্য কেউ না থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আসলে জীবনে অনেক ক্ষেত্রে আমরা আগাইতে পারবো না। সেটার জন্য আমাদের ফ্যান খুব প্রয়োজনীয়। এই যে 4-5 জন লোক নিয়ে আমি জাস্ট ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিলাম, এটাই হচ্ছে একটা ইকোসিস্টেমের প্রপার এক্সাম্পল, যে সবাই মিলে এই যে 5টা এন্টিটি মিলে হচ্ছে এন্টায়ার ইকোসিস্টেম। এই ক্রিকেট বোর্ড, এই ক্রিকেট প্লেয়ারকে ঘিরে যতগুলো লোক কাজ করতেছে, এটাই কিন্তু দ্য ক্রিকেট। আমার এন্টারপ্রেনিউর মানে ক্রিকেটকে যদি আমি ক্রিকেটারকে যদি আমি এন্টারপ্রেনিউর হিসেবে ধরি, তাহলে আমার ইকোসিস্টেম হচ্ছে গিয়ে এই চক্রটা। এখন আমরা দেখি আসলে স্পেসিফিক্যালি স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে কি কি পার্ট থাকে। আমি আসলে এখানে ইনডেপথ যাব না, ছোট্ট করে একটা টাচ ওভারভিউ দিয়ে যাবো সবাইকে, যেন জিনিসটা বুঝতে একটু ইজি হয়। আচ্ছা, তো এখানে আমার কি কি দেখা যাচ্ছে? ফার্স্ট অফ অল, একদম কোরেকে আমার এন্টারপ্রেনিউরস এন্ড স্টার্টআপ, বি এ সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ, বি এ নর্মাল জেনারিক স্টার্টআপ, টেক স্টার্টআপ, ফিনটেক, যত কিছুই হোক, তারা হচ্ছে অ্যাট দ্য কোর অফ দি ইকোসিস্টেম। ওদেরকে ঘিরেই সবকিছু আমরা আসলে কাজ চলতেছে বা কাজ করতেছে সবাই। দেন উই হ্যাভ রেগুলেটরি বডিজ, ক্লাইমেট ক্রিয়েটার্স কেন এখানে বলা? আসলে এই রেগুলেশন বিডা, আমরা যদি আইসিটি ডিভিশনকে দেখি, আমাদের যে কোনো বাংলাদেশে আপনি যদি যে কোনো ধরনের ট্রেড স্পেকুলেশন বা যে কোনো ধরনের লাইসেন্স ক্রিয়েশনের জন্য যারা আছেন, সবাই কিন্তু রেগুলেটরি বডিজের আন্ডারে পড়ে। তারাই আমাদেরকে এই ইয়েটা ক্রিয়েট করে দিচ্ছে, সারাউন্ডিংটা ক্রিয়েট করে দিচ্ছে, যেটাতে আমরা আসলে বিজনেস করব বা হচ্ছে গিয়ে আমরা অপারেট করব।
সেদিন হচ্ছে আমার মনে হয় কার সাথে একটা স্টার্টআপের সাথে কথা হচ্ছিল যে ওদের লাইসেন্সিং নিয়ে একটু ডিফিকাল্টি হচ্ছিল। লাইসেন্সিং নিয়ে ডিফিকাল্টি যদি এটা হয়, এটা কিন্তু ইটস অ্যান এনভায়রনমেন্ট যেখানে সে কাজ করছে, তার যত লাইসেন্সিং করতে ইজিয়ার হবে সে কিন্তু তত তাড়াতাড়ি তার বিজনেস সেট আপ করতে পারবে। সো এটাকে আমরা ক্লাইমেট ক্রিয়েটর হিসেবে বলি, যে অপরচুনিটি করে দিচ্ছে একটা মানুষের জন্য বিজনেস স্টার্ট করা বা স্টার্ট আপ যার যে কোনো আইডিয়া নিয়ে আইডিয়েশনে আনার জন্য যারা সাপোর্ট করে। দেন উই হ্যাভ আমার মার্কেট স্ট্রাকচার অ্যান্ড পোটেনশিয়াল। আমার মার্কেটও ইজ অলসো আ পার্ট অফ দি ইকোসিস্টেম। ওয়াই? আমার মার্কেটে যদি আমার ওইটুকু ক্ষমতা না থাকে, অতটুকু যেটাতে আমি হচ্ছে গিয়ে অপারেট করব, আমার সেলস ক্যাপাসিটি অনুযায়ী আমার ওই প্রোডাক্টটার অতটুকু ডিমান্ড আছে নাকি, আমার সার্ভিসটার অতটুকু ডিমান্ড আছে নাকি। লেটস সে আমরা যদি ইনকিউবেশন নিয়ে বলি, মার্কেটে যদি কোনো স্টার্টআপ না থাকে, ইনকিউবেশন বা অ্যাক্সেলারেটর ওরা কি করবে? ওদের জন্য মার্কেট স্ট্রাকচার, মার্কেট পোটেনশিয়ালিটি দরকার। যখন আমরা আরো দেখবো যে নতুন নতুন স্টার্টআপ আসতেছে, তাদেরকে আমরা সাপোর্ট করার জন্য উই ক্যান হেল্প দেম, আদারওয়াইজ দেয়ার ইজ নো মার্কেট পোটেনশিয়াল ফর আস। তো মার্কেটটা একটা বড় পার্ট অফ দ্য ইকোসিস্টেম। দেন আমাদের থাকে হচ্ছে রিসার্চ, মিডিয়া অ্যান্ড আইপিআর। সো রিসার্চ অ্যান্ড মিডিয়া অ্যান্ড আইপিআর ইজ ওয়াই ইজ ইট ইম্পর্টেন্ট? আমি আজকে একটা ছোট্ট সার্ভিস নিব যেটা দিয়ে হচ্ছে গিয়ে আমি ইনভেস্টর খুঁজে বের করতে চাই। আচ্ছা, আমার ইন্টারনেট ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল, সরি, 1 সেকেন্ড। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ ভাই, পারফেক্ট দেখা যাচ্ছে। ওকে, গ্রেট। সো রিসার্চ অ্যান্ড আইপিআর এর কাছে যদি আমরা এই ইনফরমেশন না পাই, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আগাতে পারবো না। দেন আমাদের থাকে হচ্ছে সাপোর্ট অর্গানাইজেশন। সাপোর্ট অর্গানাইজেশন কি? Support organization is not Startup Chattogram. Support organization is not YY Ventures. Support organization হচ্ছে বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন থাকে, যেমন আমরা হাল্ক প্রাইজ, মোটামুটি এখানে যারা আছেন সবাই নাম শোনার কথা, ভেরি ফেমাস অর্গানাইজেশন। হাল্ক প্রাইজ, there is UNDP accelerator থাকে, Youth Collab, there is Digital Khichuri Challenge। বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি নিজেদের কিন্তু এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যাক্সেলারেশন প্রোগ্রামগুলো চলে। ওনারা হচ্ছেন সাপোর্ট অর্গানাইজেশন। ওনারা আমাদেরকে ব্যবস্থা করে দেন, যেটা থ্রুতে আমরা হচ্ছে কি আসলে ইয়েতে চলে যাই, সিড ফান্ডিংটা পার করে যাই। সেক্ষেত্রে আমাদের ওয়াইওয়াই গোষ্ঠী যেমন আমরা এন্ট্রি লেভেল স্টার্টআপদেরকে নিয়ে কাজ করি, সেই ধরনের অপরচুনিটি ক্রিয়েট করার পরে হচ্ছে তারা বড় বড় ইনভেস্টমেন্টের জন্য আগাতে রেডি। দেন উই হ্যাভ অপরচুনিটি ক্রিয়েটার্স এন্ড ক্যাটালিস্ট। এখানে হচ্ছে গিয়ে organizations like Startup Chattogram, Better Stories, GP Accelerator, YY Ventures, YY Goshti, সবাই এখানে আমরা হচ্ছে গিয়ে কাজ করি, যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি once you have operated for 6 months, আপনার সবগুলো মোটামুটি আইডিয়ার একটা ফরমেশন আছে, এখন আপনি কয়েকদিন ধরে ব্যবসা করছেন, বিজনেস করছেন, আপনার সার্ভিসটার ব্যাপারে আপনার একটা আইডিয়া আছে, মার্কেট পোটেনশিয়াল আছে। এরপরে টু টেক ইউ টু দ্য নেক্সট লেভেল, যত ধরনের এক্সপার্টিজ লাগবে বা কনসালটেন্ট লাগে, সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে অপরচুনিটি ক্রিয়েট করে দিই এবং ক্যাপিটালাইজ দ্য হোল এন্টায়ার প্রসেস। এখানে আপনার স্টার্টআপ লেভেল থেকে শুরু করে ইউ গো আপ টু ইউর ফরমেশন লেভেল, যেখানে ইউর রেডি ফর ইউর বিগ ইনভেস্টমেন্ট। বিগ ইনভেস্টমেন্টের কথা বলতে বলতে আমরা লাস্ট অপশনটাতে চলে আসবো, উইচ ইজ আমাদের ফান্ডিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিং। তো ফান্ডিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সিং কারা কারা করে? বিভিন্ন ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আছে, যেমন আইপিডিসি, দেয়ার ইজ এঞ্জেল ইনভেস্টার্স, যেমন বাংলাদেশ এঞ্জেল ইনভেস্টার সোসাইটি। এখন হচ্ছে গিয়ে রিসেন্টলি অ্যাঙ্কারলেস ইজ দেয়ার ইনভেস্টিং ইন স্টার্টআপ। সো ডিফারেন্ট ধরনের ফান্ডিং এজেন্সিস থাকে, যাদের কাছে আসলে আমাদের স্টার্টআপরা অনেক সময় জানে না দেখে ওনারা যেতে পারেন না, বা অনেক সময় যেটা হয় দে ডোন্ট গো থ্রু দ্য এন্টায়ার প্রসেস, যে আমি একটা ইনকিউবেশন প্রোগ্রামে গেলাম, এরপর আমি আমার ব্যবসাটাকে সুন্দর মতন গুছিয়ে যখন আমার কাগজপাতি, তারপর হচ্ছে ব্যবসার সব প্রোগ্রাম রেডি, বিজনেস মডেলিং রেডি, তারপর আমি আমার বড় ইনভেস্টমেন্টের জন্য যাব। কারণ হচ্ছে যখনই আমরা বড় ফাইন্যান্সিং বা ফান্ডিং এজেন্সির কাছে যাচ্ছি, আমার ব্যবসাটা কতটুকু পোটেনশিয়াল এন্ড কতটুকু সাস্টেইনেবল
এই জিনিসটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা হচ্ছে আমরা আসলে ক্যাশ ফ্লো জানি না, আমার ব্যবসা থেকে আসলে কতটুকু গ্রোথ আসবে নেক্সট 3 বছর 4 বছরে, এগুলো আমরা কনসিডার করি না, যে কারণে আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইমস উই ফেল টু গেট এন ইনভেস্টমেন্ট। সো দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য ওভারভিউ অফ দ্য স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম। আমি জাস্ট কুইকলি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিয়ে যাব, আমি ইন ডেপথ যাব না বিকজ ইটস আ ভেরি লং টপিক। তো যদি দেখা যায় একটু আমাকে জানাবেন কি ধরনের জিনিসপত্র এখানে, যেমন মার্কেট স্ট্রাকচার এন্ড পটেনশিয়াল। এখানে আপনার জিডিপি, পার ক্যাপিটা গ্রোথ, তারপর ডিসপোজেবল ইনকাম, মানুষের হাতে কতটুকু টাকা আছে, আনএমপ্লয়মেন্ট রেটের কি অবস্থা, ডিফিকাল্টিজ অফ ডুইং বিজনেস, মার্কেট স্টেবিলিটি, দিজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যুস when you look at the market structure. যদি মানুষের হাতে টাকা না থাকে, মানুষ কিন্তু আপনার সার্ভিস বা প্রোডাক্ট ইউজ করবে। Then we have the regulatory bodies বা ক্লাইমেট ক্রিয়েটর যাদেরকে আমরা বলে থাকি, যেমন হচ্ছে বিডা, স্টার্টআপ বাংলাদেশ, সিটি কর্পোরেশন গুলো, যেখানে আমাদের ট্রেড লাইসেন্স করাতে হয়, বিভিন্ন ধরনের স্টেপস প্রসিজার্স থাকে, বিউরোক্রেসি থাকে। তো ওনারা যত ইজি করে আমাদেরকে ক্লাইমেটটা ক্রিয়েট করে দিবে, আমাদের ফুল তত তাড়াতাড়ি করতে ফুটবে। যদি না থাকে, বৃষ্টি বাদল না থাকে, তাহলে কিন্তু কিছু করার নেই। So এই জিনিসটার জন্য they are very important players in the ecosystem. আর recently Bangladesh Investment Development Authority, BIDA, Startup Bangladesh, they are providing huge support to entrepreneurs on local district level as well as city level. So I think they're trying to create that climate যেখানে we flourish. Next we have support organizations, YY Goshti, Better Stories, YGAP. এখানে আমি সবগুলো নাম ইনক্লুড করতে পারিনি because I was creating the presentation in a short while. Then we have the funding and financing. IDLC, BYLC Ventures is a new investment fund. We have YY Ventures, Bangladesh Angels. Startup Bangladesh, kichu khetre they also invest depending on the criteria of the startup. So they're also one of those parties. Then we have research and media. I'm one of the favorite research participants, like Castle Partners, Kaizen CRS. They work on market development and market survey strategies. SD Asia, take on information power of what is going on in the entrepreneurial ecosystem, mostly Bangladesh wide, but বাইরে কিছু insights ও পাওয়া যায়। Then we have opportunity creators, Catalyst, Hub Prize, Youth Collab, there's Digital Khichuri Challenge, UNDP তে, বুয়েট থেকেও entrepreneurship club, university entrepreneurship club গুলো বেশ recently competition করছে। So I see a lot of startups coming out from that as well. Why is the ecosystem important? এটা আসলে it's a very huge topic to work on, but আচ্ছা বিষয়টা আরেকবার, আচ্ছা আমি লাস্টে প্রেজেন্টেশনের লাস্টে আরেকবার দেখাচ্ছি। সো ইকোসিস্টেম ইম্পর্টেন্সটা আসলে না বললেই নয়, যে আমরা যদি একটা পরিবারে একটা বাচ্চা থাকে, তার আশেপাশে যদি কোনো অভিভাবক না থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু সে বড় হয়ে উঠতে পারবে না ঠিক মতো। তার যদি গাইডেন্স গুলো না থাকে, সে কোথায় যাবে, কি করবে, কার সাথে ভালো ব্যবহার করবে, কিভাবে খারাপ ব্যবহার করবে, সবকিছুই কিন্তু তার না জানা। সো ইকোসিস্টেমটা যদি না থাকে, আমাদের এন্ডে যদি ফাইন্যান্সার্স না থাকে, আমাদের এখানে যদি কনসালটেন্টস না থাকে, এখানে যেমন স্টার্টআপ চট্টগ্রাম ইজ ট্রাইং টু ক্রিয়েট আ প্ল্যাটফর্ম যেখানে চট্টগ্রামের সব এন্টারপ্রেনাররা আসছে। আকিবের থ্রুতে আমার অনেকজনের সাথে কথা হচ্ছে বা পরিচয় হবে ফিউচারে। তো এই প্ল্যাটফর্মগুলো যদি না থাকে, অনেক ভালো ভালো আইডিয়া কিন্তু আমি দেখে আসছি যে ফ্লারিশ করতে পারে না, তারা আসতে পারে না। তার কাছে খুব সুন্দর আইডিয়া ছিল, 2-3 বছর সে চেষ্টা করে, কারোর সাথে কানেকশন না করতে পারে, সে ফেরত চলে যায় বা ইনভেস্টমেন্টের কারণে ফেরত চলে যায়। So ecosystem is entirely important for all of these startups and all of these ideas to flourish. Ideation থেকে reality আনতে হলে ecosystem একটা বড় হাত থাকে, যেটার কারণে হচ্ছে ecosystemটা super important thing. That's basically it. একজন মনে হয় চ্যাট বক্সে লিখছিলেন একটু entire ecosystem এর একটা overview দিতে। I will try to share the slides with the participants. Yalana, if that's okay, and just a snapshot of how these things work. Just আমি রেখে দিলাম একটা সেকেন্ড, and then I'll send you the slide overall if that's okay. এটা হচ্ছে আমরা সেশনের শেষে চেষ্টা করব হচ্ছে যেই স্লাইডগুলো আসলে পার্টিসিপেন্টদেরকে দেওয়া দরকার বা ওদের চাওয়া আছে ওগুলো আমরা দিয়ে দিব ভাই। Sure, no problem. No problem. প্লাস পুরো সেশনটা আমাদের রেকর্ডেড হচ্ছে, সো এটা send out the recording as well. Okay. Yeah. ঠিক আছে, Thank you. So that basically on my end, I would like to ask Lamia Apu to share about Impact Hub Dhaka, because Impact Hub is also an important factor in the ecosystem, creating the platform for all of us change makers to discuss and engage with each other. Thank you, Tanzim. আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করে নেই একটা সেকেন্ড। রেকর্ডিং ভিডিও কিভাবে পাবো ভাইয়া? সেশন শেষে আমরা এটা আপনাদেরকে পাঠিয়ে দিব, এন্ড আমরা ফেসবুকে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া পেজে আপলোড করে দিব।
আমার স্ক্রিনটা দেখা গেলে আমাকে একটু প্লিজ জানাবেন। হ্যাঁ আপু দেখা যাচ্ছে, পারফেক্ট। So thank you. So first, Tanzim, thank you so much. এই ইকোসিস্টেম এত সুন্দর করে বোঝানোর জন্য, it just made আমার কাজটা খুব ইজি হয়ে গেল। So যেটা হচ্ছে যে ইম্প্যাক্ট হাব যেটা করে, যেটা বললাম যে we're an innovation lab, একটা co-working space, but মোস্ট অফ অল আমরা যেটা করি যে আমরা ইকোসিস্টেম বিল্ডিং এর উপরেই ফোকাসটা করি। তানজিম যেভাবে বললো যে আমাদের ইকোসিস্টেমের যে প্ল্যাটফর্মটা আছে, এই প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করে মানে এন্টারপ্রেনার্সরা, ইনোভেটরস বা যারাই ব্যবসা করতে চাচ্ছে বা সেট আপ করতে চাচ্ছে, ওরা আগাতে পারে, ওই জিনিসটাই করতে চাই। সো একদম ইম্প্যাক্ট হাব যে আমাদের গ্লোবাল কমিউনিটিটার বেসিক আইডিয়াটা হচ্ছে যে এভরিওয়ান হ্যাজ আইডিয়াস for making the world a better place, but where does one go to make this happen? So Impact Hub হচ্ছে সেই জায়গাটা যেখানে entrepreneurs আসতে পারে, because we're going to be a community of people যেখানে সবাই একসাথে কাজ করবে to create a Bangladesh where everyone thrives. So আমরা যেটা who we are, Impact Hub Dhaka is an innovation lab, যেটা প্রথমে বললাম, an inspiring space and a locally rooted global community. We're on a mission to create Bangladesh where we're on a mission to create a Bangladesh where everyone thrives by bringing together people from every profession, background, culture, and generation, working towards a shared purpose to solve the most pressing issues of our time. So Impact Hub আমরা যেটা করি যে we try to work with startup entrepreneurs, আমরা ওদেরকে inspire করি, empower করি। তানজিম যে partner agencyদের কথা বললো, বা anything that you need, we try to make that collaboration happen. আমরা এখানে not just আমরা, মানে entrepreneurs নিজেদের মধ্যেও members এসে idea share করতে পারে। And তার উপরে আমাদের গ্লোবাল কমিউনিটির মধ্যে যেটা বললাম যে 16,000 মানুষ আছে, over 100 cities. So when you become a member, তখন you also have access to these people. So আপনার basically পুরা জিনিসটা আরো আপনার ইকোসিস্টেমটা অনেক বড় হয়ে আসে to go forward with your ideas. So at the end of the day, what we want to do is we disrupt mindsets, we share expertise and the necessary tools to create a better future for all. সো খুব শর্ট করে যদি বলি, মানে অলরেডি যেটা বলা হলো যে আমরা এন্টারপ্রেনারদেরকে ইন্সপায়ার করতে চাই, এনেবল করতে চাই, এবং তাদের অর্গানাইজেশনদেরকে যেন ওরা ওদের কাজ নিয়ে ইম্প্যাক্ট বা সাস্টেইনেবিলিটি প্রডিউস করতে পারে। অ্যান্ড এই প্রসেসে যেটা হয় যে আমরা সবাই একসাথে এগিয়ে আসি, আমাদের সবারই প্র্যাকটিসেস বেটার হয়, অ্যান্ড আমাদের এন্টারপ্রেনার সোসাইটিটা ইমপ্রুভ করে। And we do this because যেন আমরা একসাথে সবাই উঠে আসার জন্য। Sorry, আমার ট্র্যাক হারিয়ে গেছে। So some of the services that we provide is membership, যেখানে আপনারা আমাদের co-working স্পেসে এসে অফিস স্পেসটা ইউজ করতে পারবেন। আমাদের যদি আপনাদের বিজনেসের জন্য কোনো ট্রেড লাইসেন্সের পেপার ওয়ার্ক লাগে, ওই সার্ভিসটা আমরা দেই। Apart from that, আমাদের মেম্বারশিপ যেটা বললাম যে এখানে মেম্বারশিপ নেওয়া মানে হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের সবগুলো ইম্প্যাক্ট হবে মেম্বারশিপ নেওয়া। সো ইফ ইউর আ ট্রাভেলার, আপনি যদি ডিফারেন্ট দেশে কাজের জন্য যেতে হয় বা ভ্যাকেশনের জন্য যেতে হয়, ইউ ক্যান ইজিলি গো টু এনি অফ দ্য হাবস ফ্রি অফ কস্ট। এখানে গিয়ে আপনারা কাজ করতে পারবেন অ্যাজ এ রেগুলার মেম্বার। Another service that we have is the event space. আমাদের অফিসের মধ্যে বেশ কিছু অপশনস আছে, মিটিং রুমস এন্ড ইভেন্ট স্পেসেস, যেখানে আপনারা যদি কমিউনিটি ইভেন্ট হোস্ট করতে চান বা আপনার যে কোনো রকমের ইভেন্ট যদি হোস্ট করতে চান, উই ক্যান ফুললি সাপোর্ট ইউ। প্লাস আমাদের নিজেদের কমিউনিটি আছে যারা এসে আপনার ইভেন্টে জয়েন করতে পারবে, হেল্প করতে পারবে। So we have a lot of innovation programs. আমাদের ইম্প্যাক্ট হাব থেকে আমরা অনেকগুলো প্রোগ্রামসে পার্টনার আপ করি, ডিফারেন্ট কম্পিটিশনস অফ এন্টারপ্রেনার্স। ইম্প্যাক্ট অ্যাওয়ার্ডস একটা আছে, আমি লিঙ্কগুলো পরে শেয়ার করবো। তারপর ইউএনডিপির সাথে কিছু প্রোগ্রাম আছে, ইউথ কোল্যাবের সাথে আমরা অনেক জায়গায় অনেক প্রোগ্রামের সাথে পার্টনার আপ করি, যেন আমাদের কমিউনিটিতে যারা এন্টারপ্রেনার্সরা আছে ওরা এসে ডাইরেক্টলি খুঁজে পায় যে এক্স্যাক্টলি কোথায় কোথায় গিয়ে গ্র্যান্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে, মেন্টরশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে। সো আইডিয়ালি দিস ইজ লাইক আ ওয়ান স্টপ সলিউশন, যেখানে এন্টারপ্রেনারদের জন্য যা কিছু লাগে, ইকোসিস্টেমে যা যা লাগে, উই ট্রাই টু গিভ দ্যাট টু ইউ। So part of that is through events, আমরা যে ecosystem building activities ও করি। We can please আমাদের ওয়েবসাইটটা যখন ভিজিট করবেন, you'll see আমাদের কি events আছে। We have events coming up from next week, so please go through that. So I just wanted to show you a little photo of our office so that you know where you'll be working. It's very it's one of those places যেখানে সকালে ঘুম থেকে অফিস করতে ইচ্ছা করে। I think you can see my desk from here. So at the end of the day, Impact Hub is basically where change goes to work. আপনি যেটাই করতে চান না কেন। আরেকটা যেটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের গ্লোবাল মেম্বারশিপটা is completely free for this year. So when you sign up, আমি আপনাদেরকে লিঙ্কটাও দিয়ে দিব না, you get access to over 16,000 members in over 55 countries.
different programs and different peer-to-peer support, অনেক কিছুতে access আছে. So it's simple, just get in touch with me or go through our website or write to us and সব কিছুই পাওয়া যাবে. Other than that, if you are ever in Dhaka, please come over to our office, have some coffee, just to get started. Thank you. Hello, am I audible? Yeah, you're welcome. Oh, I was just saying thanks to Kay for briefing the participants. Oh, I did. Okay. And Kay, I think you can ask your Bengali brothers that what's the puffed rice. I think they would know far better, and I'm sure they would have it with them. I hope so. So yeah, now can we? Yeah. Hey, it's Chifan. If you don't know, Bengali, just ask them Chifan. That's what it is. I think the best thing would be যে কারো বাসায় যদি এখন একটু মুড়ি থাকে, maybe একটু দেখিয়ে দেন, so he has some idea. মালয়েশিয়াতে তো পাওয়া যাবে, মালয়েশিয়াতে তো বাঙালিরা মুড়ি নিয়ে যায়। চট্টগ্রামে হ্যাঁ, একটু ভরপুর। মুড়ি দেখার, মালয়েশিয়া থেকে তারপর ইম্পোর্ট করা শুরু করবে, that's another business right there. এটা নতুন স্টার্টআপ আইডিয়া হয়ে গেল এখানে। আকিব, আমরা এটা নিয়ে কালকে এটা আমরা নেক্সট প্ল্যান করব, আইডিয়া জেনারেশন নিলা না, আমরা তাহলে নেক্সট মুভ করি। Yep. Okay. Yes, Akib, if you want to share the screen, and now we'll be having a presentation regarding the activities that Startup Chattogram has done and what is the future plans that we have. Oh, So Akib, you have the floor. আচ্ছা, আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। Okay, perfect. So startup চট্টগ্রাম, কেন স্টার্টআপ চট্টগ্রাম আর কেনই বা আমরা এন্টারপ্রেনিউরশিপ নিয়ে, কমিউনিটি বিল্ডিং নিয়ে, স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম নিয়ে কাজ করছি চট্টগ্রামে। সো আমার নাম হচ্ছে আরাফাতুল ইসলাম আকিব, আমি স্টার্টআপ চট্টগ্রামের সাথে কাজ করছি। সো আমরা যেটা দেখেছি, চট্টগ্রাম হচ্ছে শতবর্ষের শহর, বাণিজ্যিক রাজধানী। সো এখানে অনেক বড় বড় এন্টারপ্রেনিউর এবং অনেক বড় বড় সিরিয়াল এন্টারপ্রেনিউরদের একটা হাব বলা যায়। সো আমরা যখন স্টার্টআপ চট্টগ্রাম শুরু করি 2018-এ, আমাদের প্ল্যানিং ছিল বেসিক্যালি হচ্ছে কানেক্টিং দ্য ডটস ফর এন্টারপ্রেনিউর। আমরা এন্টারপ্রেনিউরদের জন্য একটা কানেক্টিং নেটওয়ার্ক চেয়েছি, যেখানে এন্টারপ্রেনিউররা এসে শিখবে, বা কেউ যদি এন্টারপ্রেনিউর হতে চায় তারা হচ্ছে এন্টারপ্রেনিউরদের সাথে কানেক্টেড হবে, এবং কিভাবে একটা স্টার্টআপ বিল্ড করতে হয়, এবং কিভাবে স্টার্টআপ মার্কেটে প্রোডাক্ট বিল্ডিং এ কাজ করতে হয়, এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের প্ল্যানিং ছিল। সো বাই প্রফেশন যদি বলি, আমি কমার্স ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কাজ করছি। বাই প্যাশন থেকে আমি স্টার্টআপ কমিউনিটি বিল্ডিং নিয়ে কাজ করছি। তো যখন আমরা স্টার্টআপ শুরু করি, তখন আসলে চট্টগ্রামে সবসময় একটা প্রশ্ন করা হতো, সেটা হচ্ছে ভাই আমার একটা স্টার্টআপ আইডিয়া আছে আর আমি স্টার্টআপ রান করছি, সেটাকে কিভাবে আমি নেক্সট পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি। সো সেই জায়গা থেকে বেসিক্যালি আমাদের স্টার্টআপ চট্টগ্রামের যাত্রা শুরু 2018 সালে। সো যেটা দেখেছে ওভার দ্য চট্টগ্রামের সিনারিও যদি বলি, আমাদের এখানে অনেক এন্টারপ্রেনিউররা আছে। সো আমরা সবসময় একটা জায়গায় কনফিউজড হয়ে যাই, সেটা আসলে স্টার্টআপ আসলে কি। আমি যদি ঢাকায় যেভাবে স্টার্টআপ বুম করছে, সেই তুলনায় চট্টগ্রামে কিন্তু স্টার্টআপ বুম করে না, বিকজ অফ একটা রিজন, আমাদের হচ্ছে নলেজ গ্যাপ টা সবচেয়ে বেশি। সো আমরা স্টার্টআপের যদি একটা সহজ ডেফিনেশন দিই, স্টার্টআপ বলতে আমরা কি বুঝি? স্টার্টআপ বলতে বুঝি যেখানে নতুন ইনোভেশন থাকবে এবং প্রযুক্তির সহায়তা থাকবে, সেই সাথে হচ্ছে মানুষ তার যে প্রবলেম, সেই প্রবলেমের একটা সলিউশন নিয়ে আসবে। সো আমি যদি আমার বাসার নিচের মুদির দোকানকে যদি স্টার্টআপ বলি, আমি যদি রেস্টুরেন্টকে স্টার্টআপ বলি, বা আমার ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টকে যদি স্টার্টআপ বলি, আর অ্যাপ কমার্সে যদি আমি কাপড় বিক্রি করি, এটা কখনো স্টার্টআপ হবে না। সো আমরা চট্টগ্রামে যেটা করেছি, এই কনসেপ্ট গুলোকে একটা রিলায়েবল জায়গা নিয়ে আসার জন্য আমরা লাস্ট 2 ইয়ার্সে বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রাম করেছি, ফাউন্ডার্স মিট আপ করেছি, বিভিন্ন স্টার্টআপ পিচ বিল্ডিং বলেন, আর কিভাবে একজন লোকাল ইনভেস্টরকে কিভাবে পিচ করা যায়, আর কিভাবে ইনভেস্টমেন্ট আনা যায়, এই জিনিসগুলো নিয়ে বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রাম করেছি। সো আমাদের যদি মিশন বলি, চট্টগ্রামের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের ওভার দ্য সিনারিও থেকে আমাদেরকে যেটা মনে হলো, সেটা হচ্ছে আমরা কয়েকটা জিনিস নিয়ে কাজ করার প্ল্যান করেছি আর করছি। সেটা হচ্ছে আমাদের যেটা প্ল্যান, সেটা হচ্ছে এই যে লোকাল এন্টারপ্রেনিউররা আছে এবং তাদেরকে গ্লোবাল নেটওয়ার্কের সাথে কিভাবে কানেক্ট করা যায়। সো আজকে আপনারা দেখছেন এই সেশনে এসে ইম্প্যাক্ট হাব ঢাকা আমাদের সাথে
কোলাবোরেটলি এসেছে, ওয়াই ভেঞ্চারের মতো প্রতিষ্ঠান এসেছে এবং কেসাভানের মতো একদম দারুণ স্পিকার এসে আপনাদের সামনে বলছে। সো আরো সামনে এই 2 দিন অনেক ভালো ভালো স্পিকার পাবেন, তাদের কাছ থেকে আপনারা অনেকগুলো নলেজ আপনারা জানতে পারবেন। সো আমাদের মেইন প্ল্যান হচ্ছে গ্লোবালি কিভাবে স্টার্টআপ গুলো চলছে এবং সোশ্যাল এন্টারপ্রেনিউরশিপ যে একটা বিগ একটা জায়গা চট্টগ্রামে, সো এটা কিভাবে বিল্ড আপ করা যায়। সো আমাদের ভিশন যদি সিম্পলি বলি সেটা হচ্ছে আমাদের যেই জায়গাটা দরকার সেটা হচ্ছে পভার্টিটাকে ট্র্যাক করার জন্য আমরা দেখি যে বাংলাদেশ হচ্ছে ল্যান্ড অফ এন্টারপ্রেনারদের অপরচুনিটি। সো এই ল্যান্ড অফ এন্টারপ্রেনারদের অপরচুনিটি থাকার সত্ত্বেও আমাদের প্রপার নলেজ এন্ড প্রপার আইডিয়া জেনারেশনের গ্যাপের কারণে আমরা প্রপার ওয়েটা পাচ্ছি না, আমরা সেই জায়গাটা ডেভেলপ করতে চাই। সো আমরা কেন বেসিক্যালি হচ্ছে ইকোসিস্টেম নিয়ে কাজ করছি, কেন স্টার্টআপ চট্টগ্রামে স্টার্টআপ বিল্ডিং এ কাজ করছে। আমরা চাই যে চট্টগ্রামে একটা এন্টারপ্রেনারদের এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে। আমরা যেটা দেখেছি চট্টগ্রামে যারা বড় বড় গ্রুপ অফ প্রতিষ্ঠানের মালিক আছে বা বড় বড় এন্টারপ্রেনার আছে তাদের সাথে যদি আপনি দেখা করতে যান সেই শিডিউল পর্যন্ত পাওয়া যায় না। তো আমরা যেটা করেছি, আমরা প্রতি মান্থলি এই কোভিড সিচুয়েশনে আমরা প্রতি মান্থলি একটা পিচ সেশন আয়োজন করেছি, যেখানে সাকসেসফুল চট্টগ্রামের এন্টারপ্রেনাররা এসে সেই পিচিং শুনে এবং সেই পিচার বা যারা যে স্টার্টআপটা পিচ করছে তাদেরকে সেই জায়গাটা ধরিয়ে দিচ্ছে যাতে সে নেক্সট মুভটা করতে পারে। সো আমরা চাই যে এই লোকাল এন্টারপ্রেনারদের আইডিয়াগুলো যাতে শোকেস হয়। সো হোয়াট ডু উই বিলিভ, মানে আমরা যদি বলি আমরা কোন কোন জায়গাগুলো আসলে বিলিভ করি, সেটা হচ্ছে আমরা পার্টিসিপেশন এন্ড লিডারশিপ, এন্টারপ্রেনারশিপ, দেন ইন দ্য লাস্ট ওয়ার্ড ইমপ্যাক্ট এন্ড ইনোভেশন, এই জায়গাগুলো নিয়ে আমরা কাজ করি। সো আমরা বেসিক্যালি কি অফার করছি, আমরা হচ্ছে ফান্ডিং এর ব্যবস্থা করে দিই, আমরা মেন্টরিং এর ব্যবস্থা করি, আমরা নেটওয়ার্কিং এর ব্যবস্থা করি এবং আমাদের একটা কোয়ার্কিং স্পেস আছে সেটা হচ্ছে হোটেল আগ্রাবাদে। এই কোভিড সিচুয়েশনের কারণে আপাতত আমাদের স্পেসটি বন্ধ আছে। সো আমাদের হয়তোবা আমরা আজকের এই সেশনটা আমরা যদি ভার্চুয়ালি না করে ফিজিক্যালি করতাম, হয়তোবা আমরা আমাদের ওই প্লেসটাতেই করতাম। সো আমরা সোফার কি করেছি, আমরা 85 প্লাস এর মতো ইভেন্টস এন্ড 60 প্লাস এর মতো স্টার্টআপকে গ্রুমিং করেছি এবং আমাদের লাস্ট যদি 3 ইয়ার্স এর বলি 10,000 এর উপর অ্যাটেন্ডেন্স ছিল, 20 প্লাস এর মতো ইনভেস্টর আমাদের সাথে কাজ করে। সো আমি টোটালি এর আগে বলেছি আমরা লিডারশিপ, কমিউনিকেশন এন্ড কোলাবোরেশন এন্ড বিল্ডিং এ বিজনেস এর জন্য যা যা জিনিস দরকার এই অবজেক্টিভ নিয়ে কাজ করি। সো আমাদের অ্যাডভাইজার প্যানেলে রাইট নাও টিনা জামিন আইসিটি ডিভিশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে আছেন স্টার্টআপ বাংলাদেশের, এবং মঞ্জুর বর্ষের চট্টগ্রামের সন্তান, উনি কারেন্টলি ফেসবুক লাইভে কাজ করছেন সিলিকন ভ্যালিতে, এবং বিজন ইসলাম ফাউন্ডার সিও লাইট ক্যাসেল পার্টনার, আর এইচ এম আলওয়াল কবির, উনি আইডিয়া প্রজেক্টের আইসিটি ডিভিশনের রিসার্চ এন্ড ইনোভেশন স্টাফ কাজ করছেন। সো আমাদের অ্যাক্টিভিটি যদি বলি, আমরা স্টার্টআপ বুট ক্যাম্প করছি, আমরা স্টার্টআপ চট্টগ্রাম নিয়ে প্রজেক্ট করছি, তারুণের ভাবনায় আগামী চট্টগ্রাম স্টার্টআপ ইনভেস্টর ফোরাম, স্টার্টআপ হার্ডেল চিটং গ্লোবাল এন্টারপ্রেনারশিপ নেটওয়ার্কের একটি প্রজেক্ট, যেখানে 2019-এ আমি বাংলাদেশকে বাহরাইন এবং দুবাইতে রিপ্রেজেন্ট করি স্টার্টআপ চট্টগ্রাম, ইনভেস্টর নাইট এন্ড স্টার্টআপ স্কুল প্রজেক্ট। সো আমাদের পার্টনার্স এর মধ্যে কিছু পার্টনার্স আছে আইসিটি ডিভিশন, স্টার্টআপ বাংলাদেশ, বিডা, ইউনাইটেড গ্রুপ, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, দ্য ডেইলি স্টার এন্ড গ্লোবাল এন্টারপ্রেনারশিপ নেটওয়ার্ক এন্ড আদার্স। সো আমরা যদি দেখি অ্যাট এ গ্ল্যান্স, আমাদের বিভিন্ন ইভেন্টস এর ছবি এখানে দেওয়া আছে, আমরা কি কি করেছি। সো আমরা এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম ওপেনিং এর ছবি, দেন আদার্স আমাদের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটির ছবি। এটা হচ্ছে আমরা গ্লোবাল এন্টারপ্রেনারশিপ নেটওয়ার্কে বাহরাইন এবং দুবাইতে যখন বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করি, এবং আমরা চট্টগ্রামে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন ইভেন্টে আমরা পার্টিসিপেট করি। সো এটা গ্ল্যান্স যদি বলি, আমাদের বিভিন্ন মিডিয়া কাভারেজ, এন্ড এখন আমাদেরকে যদি আপনারা ফাইন্ড করতে চান, আমাদের ওয়েবসাইট আছে, ওয়েবসাইটে ভিজিট করে আপনারা চাইলে আমাদের মেম্বারশিপ নিতে পারেন, আপনারা চাইলে আপনার আইডিয়া প্রেজেন্ট করতে পারেন, অ্যাপ্লাই নাও নামে একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে, আমাদের সাথে চাইলে ডিরেক্টলি যোগাযোগ করতে পারেন আর ইমেল করতে পারেন। সো এই ছিল স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম এন্ড স্টার্টআপ চট্টগ্রাম সো ফার কি করছে এবং চট্টগ্রামের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে কি কি কাজ করছে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ নিয়ালানা আমাকে ফ্লোর দেওয়ার জন্য, থ্যাংক ইউ সো মাচ তানজিম ভাই এন্ড লামিয়া আপু। Thank you, Akib. Bhalo brief দিয়েছো তুমি regarding all the information that our entrepreneurs might need. So আপনারা যদি আরো কোনো ইনফরমেশন লাগে then please আমাদের ফেসবুকে মেসেজ পাঠাতে পারেন বা আমাদের ওয়েবসাইটে আপনারা গো থ্রু করতে পারেন, and ওয়েবসাইটের লাস্টে there will be an email address যেখানে আপনারা আপনাদের কোয়েরিজটা লিখে আমাদের পাঠাতে পারেন, and feel free to ask us any questions